کئی لوگوں کو یہ اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بڑے جو ان سے دنیا فانی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، نہ ان کے بڑے ان کو بتاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جن کو پتہ ہے ان کو آنا چاہیے۔ عید میں کم ہوتا ہے، 9-10 محرم بہت آتا ہے، عید میں ہوتا ہے، عام دنوں میں گھٹ ہوتا ہے۔ اپنوں پہ تو آنا چاہیے، دیکھو یہ ہمارے گھر کے عزیز ہیں، ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں سے ان کو ہم نے ادھر ڈالا، اس کے لیے تو ہم نے آنا ہی آنا ہے۔ ہمارے ماں باپ ان کی عزیز و اقرب قبر پہ جانا چاہیے۔ عید تے بھی رش زیادہ ہوتا ہے، مرمہ چ بھی رش زیادہ ہوتا ہے، جمعے نو بھی رش زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اور پنجتن پاک کے گھرانے کو بھولنا نہیں چاہیے، کوئی بھی مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو کوئی دن تو دور کی بات ہے، ویسے بھی قبروں پہ نہیں آتے اور بھول چکے ہیں دفنا کے؟ شاید وہ غلط بات ہے۔ زیادہ مطلب ہے کہ جو اجر ثواب ملتا ہے، دعا کرتے ہیں ان کے لیے، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، پیاروں کی قبروں پہ آتے ہیں دعائیں وغیرہ مانگنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92 اور میں ہوں چندہ بخاری۔ ناظرین، آج 9-10 محرم الحرام کے موقع پر جہاں مجالس، جلوس اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، وہیں بڑی تعداد میں لوگ اپنے مرحوم عزیز و اقارب کی قبروں پر بھی حاضری دے رہے ہیں۔ لوگ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس مقدس دن قبرستان آنے والوں کے جذبات کیا ہیں اور وہ اپنے مرحومین کو کس طرح یاد کرتے ہیں اور معاشرے کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا۔ میں نام کیا ہے؟ نیاز۔ نیاز، مجھے یہ بتائیں کہ 9-10 محرم میں زیادہ رش آپ دیکھتے ہیں یا عام روٹین میں بھی ہوتا ہے؟ یہ عام عید میں کم ہوتا ہے، 9-10 محرم بہت آتا ہے، عید میں ہوتا ہے، عام دنوں میں گھٹ ہوتا ہے۔ یہ بتائیں، لوگ آتے ہیں تو آپ پھول یہاں پہ بیچتے ہیں، اور اس 9-10 محرم کو زیادہ رش ہوتا ہے؟ نہیں، بہت رش ہوتا ہے عید والے دن، چھوٹی عید ہے۔ ہاں جی، آگے پیچھے بار ٹیم کا ہی کام ہوتا ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ میں اپنے میاں کی قبر پہ آئی ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ 9-10 محرم کا آپ کو پتہ ہے پاک دینا، اور اس دن جو ہے لوگوں کا زیادہ رش ہوتا ہے قبرستان میں، میسج کیا دینا چاہیں گی آپ عوام کے لیے؟ یا مجھے اس بات دیکھیں کافی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہم 10ویں کو آتے تھے، ہم اس لیے آیا 9ویں کو، اس لیے کہ رش کم ہوگا تو آرام سے پھول پھال ڈال کے پانی پونی ڈال کے چلے جائیں گے، اس لیے ہم مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گی جو نہیں آتے اپنوں کو دفنا کے؟ پہ آنا چاہیے بیٹا، اپنوں پہ تو آنا چاہیے، دیکھو یہ ہمارے گھر کے عزیز ہیں، ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں سے ان کو ہم نے ادھر ڈالا، اس کے لیے تو ہم نے آنا ہی آنا ہے۔ ہم تو 8 دن کے بعد، مہینے بعد ادھر آتے ہیں، میرے بچے آتے ہیں، میں آتی ہوں، ہم آتے ہیں اور میرے بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں سر۔ نام بتائیے گا؟ عاطف رضا۔ آصف، کیسے آنا ہوا ہے یہاں؟ میں کراچی سے آیا ہوں اور یہاں دربار شریف پہ حاضری دینے آئے تھے، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، اور یہاں حاضری دی ہے، بہت مزہ آیا۔ تو یہ بتائیے گا کہ 9-10 محرم کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ رش ہوتا ہے اور قبرستان میں بھی زیادہ رش عوام کا دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام سے بھی یہ مشغول ہے کہ ان ایام میں وہ اکثریت تقریباً قبرستانوں میں جایا کرتے تھے، اپنے بزرگوں کی مزاروں پہ جایا کرتے تھے، تو یہ روایت آج تک چلی آ رہی ہے۔ اور ان ایام میں قبرستان میں جانا، ویسے ہی ہم اپنے اکابرین، ہمارے ماں باپ، ان کی عزیز و اقرب قبر پہ جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے جو شاید بھول چکے ہیں دفنا کے اپنوں کو اور نہیں وہ آتے، سالوں گزر جاتے ہیں؟ بس ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے عزیزوں کو یاد رکھیں، ان ایام میں خاص طور پہ یاد رکھیں، یا تو ہر ایام میں رکھنا چاہیے ان کو، بس ان ایام میں زیادہ یاد رکھیں۔ یہاں پہ سال بعد آتے ہیں وہ جو ہمارے بڑے جو کہ دنیا سے چلے گئے ہوئے، ان کی فاتحہ خانے کے لیے آتے ہیں سال بعد، اور ویسے بھی چکر لگتا رہتا تھا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ 9ویں محرم میں آپ کو پتہ ہے یہ ہر دن ذرا یہ ہوتا ہے کہ اہم ہے، تو اس لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ 9-10 محرم کو ویسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ قبرستانوں میں بھی اور ویسے بھی زیادہ رش دیکھا جاتا ہے عوام کا، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عام دنوں میں اور ان دنوں میں کیا فرق ہے؟ ذرا سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سال بعد ایک رواج ہمارا بن چکا ہوا ہے، لیکن بیسکلی آگے پیچھے بھی آنا چاہیے، جمعے کو جمعے کی نماز پڑھ کے آنا چاہیے اکثر کے فاتحہ خانے کے لیے، اور جو ہمارے دنیا سے پیارے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ نوجوان نسل کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، کیونکہ اکثر ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو بالکل بھی آتے ہی نہیں ہیں اور انہیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی چلا گیا دنیا سے؟ جی بالکل، آپ نے یہ صحیح سوال اٹھایا۔ یہ حقیقت ہے کہ کئی لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بڑے جو ان سے دنیا فانی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، نہ ان کے بڑے ان کو بتاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جن کو پتہ ہے ان کو آنا چاہیے، اور یہاں پہ آ کے ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے ان کو۔ عوام کے لیے میسج کیا دیں گے آپ؟ عوام کے لیے یہی ہے کہ
ज़रूरी नहीं कि आप 9वीं मरहम के आए, आगे पीछे भी आना चाहिए। और जो हमारे दुनिया फ़ानी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत है हाँ जी। कि ये अल्लाह पाक का जो दुनिया में आया उसने जाना जी। ये इसीलिए मैं तो ये दुनिया को कहूँगा कि आगे पीछे भी ये हमारे ज़्यादातर कहते हैं कि जी नमाज़ पढ़ के जुम्मे की नमाज के बाद अक्सर का जो हमारे प्यारे चले गए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने के लिए आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है सर आपका? मोहम्मद आरफ। फिर कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे 10 साल। हैं? 10 साल हो गए हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि आम दिनों में और 9-10 मुहर्रम के दिनों में आवाम का रश ज़्यादा होता है, क्या फ़र्क देखते हैं आप? ईद पे भी रश ज़्यादा होता है, मरमा च भी रश ज़्यादा होता है, जुम्मे नूं भी रश ज़्यादा होता है। अच्छा, क्या समझते हैं फ़र्क क्या नज़र आता है आपको आम दिनों में और आज के दिनों में? फर्क पीर मंगल नूं रश घट होता है, बाकी रश ठीक ठाक होता है। ठीक है। दरबार गाजी साहब दा दरबार है जो माशाल्लाह रश होता आप यहाँ पे काम क्या करते हैं, सफाई है वगैरह? कब्रों पर। हाँ, कब्रों की सफाई करते हैं। ठीक है। मुझे ये बताएं कि अक्सर आपने भी देखा होगा कि कई कब्रें ऐसी होती हैं जिन पे कोई आता ही नहीं है, सालों गुजर जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। क्या समझते हैं नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये जो भूल जाते हैं लोग अपने ही लोग? ਬਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक। सर कहाँ से आए हैं? जी से मदंग से आया हूँ कैसे आना हुआ? मैं, इधर ये फूल लेने आया हूँ। फूल लेने आए हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि 9-10 मुहर्रम आपको पता है और इन दिनों में कब्रिस्तानों में भी ज़्यादा रश होता है, क्या समझते हैं आप, फ़र्क क्या देखते हैं? नहीं फ़र्क है, ये तो बहुत मुकद्दर दिन है आज का, और ये इससे बढ़ के दिन कोई नहीं है। क्या समझ? इसलिए आप समझते हैं कि रश ज़्यादा होता हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी। लोग अपनों की कब्रों जी पे हाँ। आते हैं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे, स्पेशली नौजवान नस्ल के लिए आप क्या पैगाम देंगे जो शायद अपनों को भूल चुके हैं और सालों गुजर जाते हैं, उन्हें तौफीक नहीं होती? उनको ये भूलना नहीं चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के और पंचतन पाक के घराने को भूलना नहीं चाहिए। कोई भी मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, जी। क्या समझ, उसको भूलना नहीं चाहिए। नौजवान नस्ल के लिए क्या मैसेज देंगे? यही मैसेज है उनका कि भूलना नहीं चाहिए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वहीद। वहीद, मुझे ये बताइएगा कब्रिस्तान में कैसे आना हुआ आपको? इधर मेरी वो सास थी, उधर माँ बाप की कब्र से होके आया हूँ, अच्छा तो आज का दिन ज़रूरी है। जी। हाँ जी, मेरा भी यही सवाल है कि 9-10 मुहर्रम जो है आपको बस वैसे ही है ना। आज के अल्लाह, दिन वैसे भी ज्यादा रश देखा जाता हाँ, है। अल्लाह सबका जन्नतों में घर करे, आमीन, अल्लाह गुनाह माफ़ करे, अल्लाह अपनी रहमत करे, करम करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मुझे ये बताइएगा उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो कोई दिन तो दूर की बात है वैसे भी कब्रों पे नहीं आते और भूल चुके हैं दफना के शायद? वो गलत बात है। मेरी वालदा को वालद को 6-7 साल हो गए, तो आता हूँ जुम्मे को आ जाता हूँ या किसी ऐसे वक्त, बस अल्लाह सबको ये हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? इमरान। इमरान, कैसे हैं आप? ठीक, ये शुक्र। बताइएगा कब्रिस्तान आप आए हैं, किसकी कब्र पे आए हैं? वालदा की। वालदा की। मुझे ये बताएं कि 9-10 मुहर्रम को हम देखते हैं कि ज़्यादा रश होता है, क्या समझते हैं आप, फील क्या होता है इन दिनों में आके कब्रिस्तान? बस ज़्यादा स्वाब है, बस यही है। ज़्यादा मतलब है कि जो है अजर स्वाब मिलता है, दुआ करते हैं उनके लिए, वो भी खुश होते हैं, समझे। इस वजह से? हाँ, ये त्यौहार है ना, एक मतलब नेकी का त्यौहार है, बहुत बड़ा दिन है ये, तो स्वाब ज़्यादा है इसलिए लोग आते हैं। और जो लोग भूल चुके हैं अपनों को दफना के, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? नहीं, आना चाहिए उनको भी। वैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बाहर चले गए हैं, नहीं आते, या कुछ लोग ये हैं कि वो वफात पा गए हैं उनके जो अजीज़ थे, तो यही मसला है। और को आना चाहिए, बहरहाल सबको आना चाहिए, या जिधर भी हैं दुआ कर दें बस, जिस जगह भी हैं। देखिए बात यह है कि कब्रिस्तान हर आना तो सही पे यहाँ पे है, जी। जो चला गया है उसका भी हम देखभाल देखना चाहिए कि पीछे कब्र के क्या हालात हैं, कैसी है, बैठ तो नहीं गई, ख़राब तो नहीं होगी, ये सारी चीज़ें मामला होते हैं। तो जो नहीं आते तो वो उन्होंने भी जाना है, तो उन्होंने भी फिर अपने इसी तरह देखना है सिलसिला, ये चीज़। कैसे आना हुआ यहाँ? मैं बस इधर दुआ वगैरह के लिए आया था, गाजी इलमदीन शहीद की दरबार। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे? 9-10 मुहर्रम को हम देखते हैं कि कब्रिस्तानों में भी ज़्यादा रश देखा जाता है आवाम का, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि सर अपने मतलब प्यारों की कब्रों पे आते हैं दुआएं वगैरह मांगने के लिए, और साले स्वाब के लिए दुआ मांगते हैं, और नजराने पेश करते हैं, और जो है ना साले स्वाब के लिए,
और जो लोग नहीं आते उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? उनके लिए भी यही मैसेज है कि अपने प्यारों की कब्रों पे आना चाहिए और उनके लिए दुआओं में उनको याद रखना चाहिए। तो ये मतलब एक अच्छी चीज़ है, सिर्फ 9-10 मुहर्रम को ही नहीं बल्कि मतलब ज़िंदगी के रोज़ाना मतलब की रूटीन से ना इनको चक्कर लगाने चाहिए। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। 9-10 मुहर्रम उल हराम के दिनों में लोगों का कब्रिस्तानों पे ज़्यादा रश हो जाता है और लोग जो हैं वो अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। और प्रोग्राम के लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जितने मुसलमान जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और सबको जन्नत में आला मुकाम अता करे। आमीन।